بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب صحت و سلامتی کے ساتھ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج بروز جمعرات 2 جولائی مختصر سی ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ حضرات کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ دن بھر کی آفس کی مصروفیات میں لگے ہوئے تقریباً کوئی مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد آفس سے رخصت ہوتے ہوئے آج ایک ہم مکتب ساتھیوں کے ساتھ ایک مختصر سی نشست تھی جو رات کے ڈنر پر مشتمل تھی۔ مغرب کے بعد ہمیں جمع ہونا تھا، لیکن مولانا بخت نواب صاحب ماشاءاللہ وقت کے پابند اور وقت سے بہت پہلے تشریف لے آئے، اور آج کی اس نشست کا سارا کریڈٹ مولانا بخت نواب صاحب کو جاتا ہے، جن کی فکر اور طرف پر ہم تمام ساتھی ایک مرتبہ دوبارہ جمع ہوئے۔ ماشاءاللہ دور والے وقت پر پہنچے اور قریب والے ابھی تک نظر نہیں آ رہے، میدان خالی ہے۔ الحمدللہ بتائے ہوئے وقت کے مطابق شنواری ریسٹورنٹ پہنچا تو مولانا بخت نواب صاحب پہلے سے وہاں موجود انتظار فرما رہے تھے۔ اگرچہ میرے علم میں تھا کہ حضرت کافی دیر پہلے تشریف لا چکے تھے، مغرب کی نماز سے بھی پہلے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب کچھ دیر یہاں بیٹھے رہے تو بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی بارش کے دوران مولانا سید حسین صاحب اور مولانا حمید حسین صاحب بھی تشریف لا چکے تھے، تو فوری طور پر ہمیں ریسٹورنٹ کے اندر والے ہال میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ یہاں تھوڑی دیر ہمیں مزید انتظار کرنا پڑا، کیونکہ جو ساتھی رستے میں تھے اور ابھی پہنچ نہیں پائے تھے تو ان کے لیے بارش کی وجہ سے پہنچنا ممکن نہیں تھا فوری طور پر۔ آج کی نشست کے روح رواں مولانا محمد سرمد صاحب ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے حج کی ادائیگی سے واپسی ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کے حج کو اور وہاں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ابھی ایک اور ساتھی مولانا امیر حیات صاحب کا انتظار تھا۔ بارش کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی تھی، اسی دوران آپس میں مشاورت کے ساتھ ایک آرڈر بھی دے دیا گیا۔ بڑا تھا لیکن اندھا تھا، اب جب دیکھ لیا نا ایسے لگ رہا ہے کہ بس ابھی ہمارا وہاں جانے کے بعد نا انسان کی اپنی ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک صبح ہمارا ادارہ ہے جامعہ مدرسہ روم نارتھ پلازا، وہاں پر صبح حفظ کے نگران اس وقت، اور اس کے بعد دوپہر سے لے کر 5 بجے تک 2 گھنٹے درجہ اول اور 2 میں پڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد مدرسے سے چھٹی ہو جاتی ہے، تب ایک دو جگہ پر 2 بجے ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اس کے بعد سے یہ مسئلہ۔ آج کی نشست کے آخری مہمان ماشاءاللہ تشریف لا چکے تھے مولانا امیر حیات صاحب۔ ان کی زیارت تقریباً کوئی 12 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے مواقع بار بار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی الحمدللہ میں تقریباً 6-7 سال سے گلشن بلاک 1 میں آتا ہوں، مسجد مہمان پلازا یا سلوک کے بیک سائڈ میں، تو وہاں میری ذمہ داری نائب امام اور مؤذن کی حیثیت سے، اور اس کے علاوہ صبح جو ہے 2 گھنٹے مدرسے بنات میں پڑھاتا ہوں، باقی وقت میں جو ہے ٹیوشن پڑھاتا ہوں کئی جگہ۔ جی، ہماری بات چل رہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کا تھوڑا سا ہم تعارف کروا رہے تھے، کیونکہ عموماً جو ہے ہماری ملاقات بہت کم ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ اپنا بنایا ہوا زملائے ماہد کے نام سے، لیکن اس میں بھی کافی لوگ جو ہے بالکل خاموش، جیسے وہ قبرستان میں ہیں۔ تو اس ویڈیو کے توسط سے میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ برائے کرم گروپ کے اندر اپنی موجودگی کا اظہار کیا کریں، اور بعض مرتبہ کسی ساتھی کو ہم مینشن بھی کرتے ہیں، جیسے آزاد صاحب کو کل پرسوں سے مسلسل مینشن کیا جا رہا ہے، بار بار بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رپلائی نہیں آیا۔ تو یہ نامناسب سی حرکت سے ہر بندے کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میری مصروفیات کیا ہے، کیونکہ ہماری مصروفیات آپس میں چل رہی تھی۔ تو میری مصروفیات سب سے پہلے پاک قطر فیملی تکافل ایز اے بزنس یونٹ ہیڈ برانچ مینیجر کہلاتا ہے، اپنی ایک ٹیم کو لے کر الحمدللہ چل رہا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج 8-9 سال اسی فیلڈ میں ہو چکے ہیں، اور اچھا تجربہ حاصل ہونے کے بعد ایک اچھا انپٹ بھی آ رہا ہے، جس سے آمدنی کے لحاظ سے اور دیگر معاملات میں الحمدللہ بہت بہتری ہے، اور اس کام کو کرتے کرتے اب بہت سا تجربہ ہو چکا ہے۔ باقی اس کے بعد ایک جمعہ پڑھانے کی ترتیب ہے، الحمدللہ ہر جمعے کی تقریر وغیرہ، اور وہ آپ میرے اس چینل پر بھی دیکھیں گے، اور جتنے ساتھی میرے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میری اس بات کو سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو جا کر سبسکرائب بھی کریں۔
ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं और क्या क्या होता है शेयर भी करें और कमेंट भी लाजमी करें, ठीक है, तो ताकि इसकी वजह से मुझे हौसला अफजाई होगी और मैं इस तरह के आगे बढ़ूंगा। इस तरह की जो हम व्लॉग वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोशिश करेंगे कि इस यादगारी व्लॉग को मज़ीद बढ़ाते जाएं ताकि हमारा हर अच्छा जी। दूसरी मेरी मसरूफियत ये है कि मैं ऑनलाइन कुरान पाक वगैरह पढ़ाने की तरतीब है तो वो करता हूँ। मगरिब से ईशा तक की ये तरतीब होती है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है ईशा के बाद कोई मसरूफियत नहीं रखता हूँ, सोने का एहतमाम करता हूँ ताकि सुबह तहज्जुद में और फजर की नमाज के लिए उठ सकूँ। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ था, सुबह से लेकर शाम तक की ये तरतीब होती है। इसके अलावा अपनी मस्जिद के मामलात को बढ़ाने का सोच रहा हूँ, उसमें दरस कुरान और दरस हदीस वगैरह की भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इब्तिदा हो जाएगी और आपको इसी इब्नुल बशीर के चैनल के ज़रिए से इंशाल्लाह तमाम मालूमात मिलती रहेगी और हर दरस कुरान भी और दरस हदीस भी उसमें शेयर होता रहेगा जैसे कुछ अर्सा पहले होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात को मुझे जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं माशाल्लाह। बाकी साथियों की बात चल रही है मसरूफ़ियत के हवाले से, तो इब्तिदा सुबह मेरी मसरूफ़ियत मदरसे के अंदर है। पिछले सालों में तो 2 घंटे होते थे, इस साल मेरा 1 ही घंटा है मदरसे के अंदर दर्जा राबिया में कंज़ुल दफ़ाई का। फिर इसके बाद घर पे आकर आराम है। फिर शाम में मेरी मसरूफ़ियत दुकान की है, हाजी शीरमाल हाउस के नाम से है हमारा शीरमाल हाउस है, जिसमें आप आ भी चुके होंगे और आपने नाश्ते भी खाए हैं वहाँ के। तो रात को तकरीबन 12 बजे तक की वही वहाँ की तरतीब थी। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी खुशी का वक्त है कि आज सारे साथी माशाअल्लाह एक साथ बैठे हैं और बैठकर आपस में बहुत एक आपने जो मसरूफियात हैं इसके तारुफ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुबह हमारे मदरसे जामे अशरा मुबशरा वहाँ पिछले साल 2-3 घंटे थे, इस साल मैंने क्योंकि अपने मसरूफियात की वजह से 1 घंटा लिया तो सुन्नविया और तरक़ लिया, उसमें पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सो पढ़ाता हूँ। इसके बाद 9 से 9:30 बजे मैं वहाँ से निकल के शेरशाह गोदाम में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम मसरूफियत है तो 12-1 बजे तक वहाँ होता हूँ। इसके बाद फिर 1 बजे नमाज के लिए सिटी और इसके बाद माशाअल्लाह नमाज जैसे पढ़ाए फिर क्लास बच्चों के कायदा नजरा वगैरह पढ़ाने के 4-4:30 बजे तक करती हो। असल के मगरिब फिर हमने कभी कुछ किया इस तरह किसी मुलाकात हो जो हमारे पास आते हम किसी के पास जाए। मगरिब के बाद फिर हमारा दोबारा घर में जाने तरतीब होते और ईशा में फिर हमारे तबलीगी मुलाकातें मसरूफियत जितनी भी है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम में भी उसके साथ हमारा ताल्लुक है जिससे कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी मेरी है हमारा माशाअल्लाह। घुमाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमीर अयाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी महाज के साथियों में से हूँ। अल्लाह ताला हमारे उस इदारे को भी शादाबाद रखे और उसके तमाम अबना को फुज़ला को भी अल्लाह ताला आबाद और खुशम रखे, दीन के काम अल्लाह ताला उनसे करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी बहुत अच्छे हैं जो हमेशा एक दूसरे को याद रखते हैं और उसी की याद में हम जो है वो गाए बगाए साथी एक जगह जमा होने का एहतमाम फरमाते हैं। तो उसी की कड़ी है कि आज हम एक जगह जमा है, बहुत खुशी का मौका माशाल्लाह। काफ़ी वक्त बाद मुलाकात हुई है और मसरूफियत सुबह एक इदारे में सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पर तदरीस है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। दोपहर को एक इदारा है अल खलीज, वहाँ पर शरीय एडवाइज़र और वेलफेयर ऑफिसर के इसी से काम कर रहा हूँ और मज़ीद जिम्मेदारियाँ उसमें बढ़ रही हैं। 2 डिपार्टमेंट्स और उसमें आ गए हैं, मार्केटिंग और HR डिपार्टमेंट भी देख रहा हूँ। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अलवदूद फैब्रिक्स इधर CEO काम कर रहा हूँ और बाकी जो है ना दीनी खिदमत में हफ्तावारी एक दर्स कुरान व हदीस के नाम से तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह और ये है। और कुछ साथी निकाह के लिए बुला लेते हैं, निकाह पढ़ा देते हैं। पिक्चर हो जाए जब से जमीयत में आया वो तो पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और जब सोशल मीडिया में जब तक आप नहीं आओगे तो आपको ऊपर नहीं पता नहीं चलेगा ना कि आपके क्या
माशाल्लाह से मौलाना सरमद साहब ने मदीना मुनव्वरा के तबर्रुकात के साथ साथ आब ज़मज़म की ज़ियाफ़त भी फरमाई और आखिर में कहवा का भी अहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये नशिस्त अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है। आखिर में एक ग्रुप फ़ोटो जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथी एक साथ, और इसी के साथ हम अपने व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।